morning students. We are going to discuss about the cosmid vectors, phase mid vector, force mid vector and shuttle vectors in this class. In the last class we had discussed about the plasmid vectors. In this class we will discuss about the other types of vectors like cosmid, phase mid, force mid and the shuttle vectors. So first we will discuss about the cosmid vector. The cosmids are artificial plasmid vector containing cos site of lambda DNA. So lambda is a type of bacteriophage. So these cosmids consist of the cos site of lambda phage. So it is known as cosmid. How cosmids are formed? Cosmids are formed by joining plasmid DNA with the cos site of lambda DNA. And it is a derived vector. It is linear. The cosmid is linear inside the phage capsid. The cosmid is usually linear, but inside the phage capsid, the cosmid gets circularized and behave like a plasmid. So usually the cosmid is seen in linear state. That is, it is in a straight. It is in the form of a straight line, but inside the phage capsid, the cosmid gets circularized and and behave like a plasmid. The cosmid, like plasmids, is circular double-stranded DNA and it has complementary single-stranded regions at both ends called cos site. The cosmid does not code for phage proteins or host cell lysis, and the cosmid does not involve in the multiplication of phage particle. It has an origin from plasmid DNA for independent replication. So what are cosmids? Cosmids are the artificial plasmids which consist of cos site of lambda phage. And how the cosmids are formed? Cosmids are formed by joining plasmid DNA with the cos site of lambda DNA. And it is a type of derived vector. Usually the cosmids are found in linear form, but when it reaches inside the phage head, it occurs in the circular form or in the form of a plasmid. And these cos site are complementary single-stranded regions at the ends of the cosmids. And the cosmid does not play any role in the multiplication of the phage, or it does not play any role in the synthesis of phage proteins or phage host cell lysis. And it has an origin of replication derived from the plasmid DNA from which it is constructed. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്മിഡ്സ്, ഫേജ്മിഡ്സ്, ഫേസ്മിഡ്സ്, ഫോസ്മിഡ്സ് ആൻഡ് ഷട്ടിൽ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്മിഡ്സ്? കോസ്മിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറാണ്. അതായത് PBr322 പോലെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറാണ് കോസ്മിഡ്. ഈ കോസ്മിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഈ കോസ്മിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് DNA നമ്മൾ ലാംഡ ഫേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്മിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? കോസ്മിഡായിട്ട് മാറും. അതായത് പ്ലാസ്മിഡ് DNA എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് കോസ്മിഡായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ കോസ്മിഡ് സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത് എന്ത് ഫോമിലാണ്? ലീനിയർ ഫോമിലാണ് കോസ്മിഡ് ഉണ്ടാകുക. പക്ഷേ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയാൽ അതെന്താവും? സർക്കുലറൈസ്ഡ് ഫോമിലായി മാറും. പിന്നെ കോസ്മിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്മിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ് DNA കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോസ്മിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോസ്മിഡിന് ഫേജിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേജിൻ്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേജിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു റോളുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോസ് സൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് സൈറ്റിന് ഈ ഫേജിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഫേജിൻ്റെ റിപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേജിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസോ ഇതിലൊന്നും യാതൊരു റോളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഈ കോസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീജിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാസ്മിഡ് എന്താണ്? ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മിഡിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി റീജിയൻസ് ആണ് കോസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് എടുക്കുക, ആ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കോസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും, പ്ലാസ്മിഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും, കോസ്മിഡായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ കോസ്മിഡ്സിന് ഒറിജിൻ ഉണ്ട്, ആ ഒറിജിന് കിട്ടുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ്സിൽ നിന്നാണ്. അതായത് പ്ലാസ്മിഡ്സിൽ കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കോസ്മിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്മിഡ്സിന് ഓൾറെഡി ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒറിജിനാണ് കോസ്മിഡ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ കോസ്മിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കോസ്മിഡ് PL-FR5. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോസ്മിഡ് PL-FR5ൻ്റെ ഫിഗർ. അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഒരു കോസ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് കോസ്മിഡ്സിൻ്റെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം കോസ്മിഡ്സ് എന്താണ്, പ്ലാസ്മിഡ് വിത്ത് കോസ് സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ COS എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, രണ്ട് COS ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോസ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കോസ്മിഡിന്. പിന്നെ ഒരു ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഉണ്ട് സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കറായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോണിംഗ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ കട്ടിങ് സൈറ്റുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോണിംഗ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ട്. So the example for cosmid is cosmid PL-FR5, and it is used to clone large DNA fragment of size 45 kilobase pair, but its size is just 6 kilobase pair in size. It is constructed from PBr322 and 2 cos site of lambda DNA. അപ്പം കോസ്മിഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കോസ്മിഡ് PL-FR5. അപ്പോൾ ഈ കോസ്മിഡ് PL-FR5ലേക്ക് നമുക്ക് ലാർജ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA, അതായത് 45 കിലോ ബേസ് പെയർ വരെ സൈസുള്ള DNA നമുക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കോസ്മിഡിൻ്റെ സൈസ്, അതായത് കോസ്മിഡ് PL-FR5ൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 കിലോ ബേസ് പെയർ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോസ്മിഡ് PL-FR5 ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് PBr322 നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറായ PBr322ലേക്ക് രണ്ട് കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ രണ്ട് കോസ് സൈറ്റ് നമ്മൾ PBr322ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, കോസ്മിഡ് PL-FR5 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ PBr322 എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കോസ്മിഡ് PL-FR5 എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, PBr322ലേക്ക് രണ്ട് കോസ് സൈറ്റ്, അതായത് ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ രണ്ട് കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് PL-FR5 ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ PBr322 PL-FR5 കിട്ടുന്ന ജീൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഒറിജിന്, രണ്ടാമത്തത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. പിന്നെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് കോസ് സൈറ്റ്. ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ റീകോമിനൻ്റ് കോസ്മിഡ് PL-FR5 നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഹെഡിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ ഫേജിലാണ് ഈക്കോളയിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ വഴിയാണ് കോസ്മിഡ് PL-FR5ൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ്മിഡ് PL-FR5 ആണ് കോസ്മിഡ് വെക്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാർജ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA, അതായത് 45 കിലോ ബേസ് പെയർ സൈസുള്ള DNA വരെ നമുക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കോസ്മിഡ് PL-FR5ൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 കിലോ ബേസ് പെയർ ആണ്. അപ്പോൾ കോസ്മിഡ് PL-FR5 ഉണ്ടാക്കുന്നത് PBr322ലേക്ക് രണ്ട് കോസ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് PBr322 ഈ PL-FR5 കിട്ടുന്ന ജീൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഒറിജിന്, രണ്ടാമത്തത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒറിജിനും ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും PBr322 എടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയാണ് ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ DNA മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ PL-FR5 എന്തായിട്ട് മാറും, റീകോമിനൻ്റ് PL-FR5 ആയിട്ട് മാറും. ആ റീകോമിനൻ്റ് PL-FR5 നമ്മൾ ഫേജിൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ പേജ് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ റീകോമിനൻ്റ് PL-FR5 ഈക്കോളൈ സെൽസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഈ റീകോമിനൻ്റ് PL-FR5 ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫിഗർ. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ഇസ് phage-mid. A phage-mid is a hybrid of plasmid and DNA of filamentous phage.
അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയും പിന്നെ ഒരു ഫിലമെൻ്റസ് ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വെക്ടറാണ് ഫേജ് മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ ഒറിജിൻ ഫോർ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫേജ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് അനദർ ഒറിജിൻ ഫോർ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ. അപ്പോൾ ഈ ഫേജ് മിഡിന് 2 ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു ഒറിജിന് കിട്ടുന്നത് നിന്നാണ് ഫിലമെൻ്റസ് ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒറിജിൻ കിട്ടുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ എന്നാണ്. ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആൻഡ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഓഫ് സൈസ് 12 kb ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ഫേജ് മിഡ്. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു 12 kb സൈസുള്ള ഫോറിൻ ഡി എൻ എ വരെ ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫേജ് മിഡ് എന്താണ്? അതായത് പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിലമെൻ്റസ് ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? ഫേജ് മിഡായി. അപ്പോൾ കോസ്മിഡ് എന്തായിരുന്നു? പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് കോസ് സൈറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കോസ്മിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഫിലമെൻ്റസ് ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? ഫേജ് മിഡായി. അപ്പോൾ ആ ഫേജ് മിഡിന് 2 ഒറിജിൻ ഉണ്ട്. അതിലൊരു ഒറിജിൻ കിട്ടുന്നത് പ്ലാസ്മിഡിൽ നിന്നാണ്, ഒരു ഒറിജിൻ കിട്ടുന്നത് ഫിലമെൻ്റസ് ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡി എൻ എൻ്റെ സൈസ് 12 kb ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ്, അത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെക്ടർ ഡി എൻ എ, നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെക്ടറാണ് ഫേസ് മിഡ്. നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഫേജ് മിഡ് ആണ്, ഇപ്പം പഠിക്കുന്നത് ഫേസ് മിഡ്. മാറിപ്പോകും. എ ഫേസ് മിഡ് ഇസ് എ ഹൈബ്രിഡ് വെക്ടർ that at origin from a plasmid and a lambda phage DNA. It is constructed by inserting a linearized plasmid DNA into a cleaved lambda DNA. The lambda DNA serves as the site for homologous recombination with chromosomal DNA of E. coli. The plasmid portion is responsible for the independent existence of phase mid as plasmid in E. coli. Example is lambda 2AP. ഇപ്പോൾ ഫേസ് മിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫേസ് മിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാസ്മിഡ് എന്താണ്? പ്ലാസ്മിഡ് യൂഷ്വലി എന്താണ്? സർക്കുലറാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? സർക്കിളിൽ നിന്ന് അതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക. ഈ ലീനിയറൈസ്ഡ് പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് നമ്മൾ ലാംഡ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? ഫേസ് മിഡായി. പിന്നെ ഈ ലാംഡ ഡി എൻ എയും ഈക്വളൻ്റെ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എയും തമ്മിൽ ഹോമലോഗസ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നിട്ട് ഡി എൻ എൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്മിഡ് പോർഷനാണ് ഫേസ് മിഡിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസിന് കാരണം. എക്സാമ്പിളാണ് ലാംഡ 2AP. അപ്പോൾ ഫേസ് മിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫേസ് മിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മിഡും ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫേസ് മിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ എന്താക്കുന്നു? ലീനിയറൈസ്ഡ് ആക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ നേരെ, അതായത് ലീനിയർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സർക്കുലർ പ്ലാസ്മിഡിനെ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ ഡി എൻ എയും ഈക്കോളൈൻ്റെ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ, അതായത് നമ്മൾ ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഈക്കോളൈ സെൽസിലേക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈക്കോളൈ സെൽസിലേക്ക് ഈ ഫേസ് മിഡ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലീനിയറൈസ്ഡ് പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ലാംഡ ഡി എൻ എയും നമ്മളിപ്പം ആ ഫേസ് മിഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈക്കോളൈ സെല്ലിലെ ഡി എൻ എയും തമ്മിൽ എന്ത് നടക്കും? ഹോമലോഗസ് റീകോമ്പിനേഷൻ വഴി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും. ഹോമലോഗസ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ റീകോമ്പിനേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് ലാംഡ 2AP. So there are some advantages for phase mid vectors. Their phase mid can be maintained as a plasmid and the desired gene can be integrated into chromosomal DNA of E. coli. The plasmid portion can be released as plasmid and stored easily for long time. So the advantages of phase mids are that it can be maintained as a plasmid and it can be stored easily for a long time, and the plasmid portion can be released as plasmid, etc. The next type of vector is force mid. The bacterial on the E. coli bacterial F plasmid based on the E. coli bacterial F plasmid and can insert 40 kb fragment of DNA.
അപ്പോൾ എഫ് പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ബേസ്, എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കോൺജുഗേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് പ്ലാസ്മിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടറാണ് ഫോസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെക്ടറാണ് ഫോസ്മിഡ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോപ്പി നമ്പർ വളരെ കുറവായിരിക്കും, അതായത് 1 ആണ് കോപ്പി നമ്പർ. അതായത് കോപ്പി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ഒരു സെല്ലിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മിഡ്സിൻ്റെ കോപ്പീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോപ്പി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി നമ്പർ വളരെ ലോ ആണ്, 1 ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന DNA സൈസ് 40 KB ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസ്മിഡ് ഓഫർ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതായത് ഈ ഫോറിൻ DNA ഫോസ്മിഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ് ഫോസ്മിഡ്. അപ്പോൾ ഫോസ്മിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് പ്ലാസ്മിഡ് DNA അതായത് എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ് ഫോസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫിഗർ വേണമെങ്കിൽ വരച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വെക്ടറാണ് ഫോസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി നമ്പർ വളരെ കുറവാണ്, 1 ആണ്. പക്ഷേ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഫോറിൻ DNA ഹൈലി സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കും, അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഈ വെക്ടറിന്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെക്ടർ ഈസ് ഷട്ടിൽ വെക്ടർ. ദി പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് കോൾഡ് ഷട്ടിൽ വെക്ടർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഒരു കോർട്ടിൽ ഒരു വലയുണ്ടാവും. ആ വലയുടെ 2 ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷട്ടിൽ കളിക്കുക. അതായത് ഒരു കോർട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ കോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ബാറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷട്ടിൽ വെക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെക്ടറിന് ഷട്ടിൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഷട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കോർക്കിനെ നമ്മൾ ഒരു കോർട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ കോർട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത് പോലെ ഈ ഷട്ടിൽ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെക്ടറിന് ഷട്ടിൽ വെക്ടർ എന്ന പേര് വന്നത്. അതായത് ഈ വെക്ടറിന് എന്ത് എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അതായത് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ഈ വെക്ടർ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഷട്ടിൽ വെക്ടർ എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് വേണം, ഓരോരോ ഒറിജിൻ വേണം. അപ്പോൾ 2 ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോരോ ഒറിജിൻ വേണം. അപ്പോൾ ഷട്ടിൽ വെക്ടേഴ്സിന് എത്ര ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും, 2 ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും. സോ it has 2 origin of replication and each origin is specific for the host cell in which it multiplies. അപ്പോൾ ഷട്ടിൽ വെക്ടേഴ്സിന് 2 ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ ഒറിജിനും എന്തിനാണ്, 2 ഓർഗാനിസത്തിലല്ലേ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോരോ ഒറിജിൻ വേണം. അപ്പോൾ 2 ഓർഗാനിസത്തിനും കൂടി 2 ഒറിജിന് ഷട്ടിൽ വെക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാവും. So the shuttle vectors can replicate in 2 different hosts. They are known as bifunctional vector. അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഷട്ടിൽ വെക്ടറിന്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബൈഫങ്ഷണൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് 2 ഹോസ്റ്റിലും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കാരണം അതിന് 2 ഹോസ്റ്റിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ഒരു ഒറിജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മറ്റേ ഓർഗാനിസത്തിൽ പോയിട്ട് മറ്റേ ഓർഗാനിസത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷട്ടിൽ വെക്ടറിന് എന്ത് കഴിവ് കിട്ടുന്നത്, 2 ഒറിജിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് 2 ഓർഗാനിസത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള 2 ഒറിജിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് 2 ഓർഗാനിസത്തിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So the shuttle vector must have the following characteristics. First of all, the vector must have origin for 2 different hosts. അപ്പോൾ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഒറിജിൻ വേണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ 2 സ്പെസിഫിക് ഹോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 2 ഹോസ്റ്റിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അതിനെ ഷട്ടിൽ വെക്ടറായിട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്മോൾ ഇനഫ് ടു ക്യാരി ഫോറിൻ DNA. അത് നല്ലൊരു വെക്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്. അത് ഇത് സ്മോൾ ആയിരിക്കണം വെക്ടർ. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈസിലി പ്രൊപ്പഗേറ്റബിൾ, അതായത് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വേണം. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ക്ലോൺഡ് ജീൻ മസ്റ്റ് ബി ഈസിലി ഡിറ്റക്റ്റബിൾ. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നെക്സ്റ്റ് വെക്ടർ മസ്റ്റ് ബി നോൺ പാത്തജനിക്, അതായത് ഈ ഷട്ടിൽ വെക്ടർ എന്തായിരിക്കണം, നോൺ പാത്തജനിക് ആയിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഷട്ടിൽ വെക്ടർ ഈസ് PB10. So next we will discuss about PB10. The PB10 is an example for shuttle vector and it is an artificial plasmid vector, you know. And what is a plasmid? Plasmid are circular double stranded, you already know. As PB10 is a shuttle vector, it can replicate in two different bacteria, that it can replicate in Bacillus subtilis and E. coli. And ഈ PB10 ഷട്ടിൽ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് 2 ഓർഗാനിസത്തിന് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് 2 ഒറിജിൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഈക്വളൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ട് ഷട്ടിൽ വെക്ടറിന്, മാത്രമല്ല ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറിജിനും ഉണ്ട് ഈ PB10. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസിനും ഈക്വളയിലും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് PBr322 ആൻഡ് PUB110. സോ PBr322 എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ PBr322 വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ PBr322ഉം PUB110ഉം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് PB10 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് 8.9 kb/s ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ, ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കാനാമൈസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് PUB10ൻ്റെ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് PUB10 ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. PBr322ഉം PUB110ഉം കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ PUB10 ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, ആ പ്ലാസ്മിഡിനെ 2 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് PBr322 കിട്ടുന്ന പാർട്ടും രണ്ടാമത്തത് PUB110 കിട്ടുന്ന പാർട്ടും. ഇതിൽ PBr322 ഡിറൈവ് ചെയ്ത പാർട്സ് ആണ് ഒറിജിൻ, അതായത് ഈക്വളൈക്ക് വേണ്ട ഒറിജിനും പിന്നെ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും. PUB110 ഡിറൈവ് ചെയ്ത പാർട്സ് ആണ് കാനാമൈസിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസിൽ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒറിജിനും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിലൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് PBr322 എന്നും ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് PUB110 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ PBr322 ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ആണ് ഒറിജിനും ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും. ആ PBr322 ഒറിജിൻ എന്തിന് സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഈക്വളൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനാണ്. പിന്നെ PUB110 ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, കാനാമൈസിൻ റെസിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസിലേക്കുള്ള ഒറിജിനും. ഇനി ഇതിനെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. റീകോമ്പിനന്റ് DNA അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഈക്വളൈ സെൽസ് എന്തിനോട് സെൻസിറ്റീവാണ്, ക്ലോറാംഫെനിക്കോളിനോട് സെൻസിറ്റീവാണ്. പക്ഷേ ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസ് ഈക്വളൈ സെൽസ് എന്തിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ക്ലോറാംഫെനിക്കോളിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസ് എന്താണ്, ക്ലോറാംഫെനിക്കോളിനോട് സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഷട്ടിൽ വെക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റീകോമ്പിനൻ്റ് ഈക്വളൈ കൾച്ചർ. അതായത് ഈ റീകോമ്പിനൻ്റ് ഈക്വളൈ കൾച്ചറിനെ എന്ത് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി നമ്പർ കൂട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറാംഫെനിക്കോളുള്ള മീഡിയമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈക്വളൈ ക്ലോറാംഫെനിക്കോളിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വളൈൻ്റെ കോപ്പി നമ്പർ കൂടും ഈ ക്ലോറാംഫെനിക്കോളുള്ള മീഡിയയിൽ. അത് ഈക്വളൈ ഉള്ള പാർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി നമ്പർ കൂടും. അപ്പോൾ ഷട്ടിൽ വെക്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് PB110. ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് PBr322ഉം PUC110ഉം തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ
PUB110 തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതിന് 2 ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഒറിജിന് ഈക്വളയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒരു ഒറിജിന് ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ PBr322 കിട്ടുന്ന പാർട്സാണ് ഒറിജിനും ആംബിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസും. PUB110 കിട്ടുന്ന പാർട്ടാണ് കാരാമിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസിലേക്കുള്ള ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈക്വളൈ ക്ലോറാംഫെനിക്കോളിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ബാസിലസ് സബ്റ്റിലസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വളൈൻ്റെ കോപ്പി നമ്പർ ക്ലോറാംഫെനിക്കോളിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കൂടും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോസ്മിഡ്, ഫേജ്മിഡ്, ഫേസ്മിഡ്, ഫോസ്മിഡ് ആൻഡ് ഷട്ടിൽ വെക്ടേഴ്സാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്.